पीसी मैथ्स मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सबनु स्वागत है। आज 27 जान्युआरी 2019 रोज लेवायेल टाटनी एक्जामना पार्ट 1 ना रीजनिंगना प्रश्नों सोल्यूशन आपणे आ विडियो में निहाळीशुं। तो मित्रों, विडियो जोए पहला मारी चैनल ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करो जेथी तमने नवा विडियोनी अपडेट तरत मळी रहे। तो चालो आज आपणे रीजनिंगना प्रश्नों सोल्यूशन मेळवीए। एकदम सरल रीजनिंगना प्रश्न होता मित्रों, बस एक थोड़ी अपनी चौकसाई की जरूर होय छे। पहलो प्रश्न से ब्लड रिलेशन नो। तो अमिते कह्यु आ छोकरी मारी माताना पौत्रनी पत्नी छे। अमितनु आ छोकरी साथेनु संबंध शुं छे? चलो आपणे मित्रों अहींया केटलो ग्राफ दोरीए। आ अमित अने आ छोकरी शुं कह्यु? अमिते के मारी माताना एटले अमितनी माता ना पौत्र, अमितना मातानो पौत्र एटले के एनो शुं थाय? अमितनो पुत्र थशे, जे एनी मातानो शुं छे? पौत्र। नी पत्नी छे एटले आ अमितना पुत्रनी थई पत्नी। तो अमित शुं थशे? आ छोकरीने शुं थाय? एनो ससरा थाय। बराबर। तो अहींया शुं जवाब आवशे? ससरा जवाब आवशे के अमितनो आ छोकरी साथे शुं संबंध थाय? तो अमित ए छोकरीने शुं थशे? ससरा थशे। ओके मित्रों, ख्याल आई गयो? हवे एक आकृति आपेली छे, एमां एवुं कह्युं छे के केटला चौरस हशे आमां। तो चौरस गणवानी एक शॉर्टकट छे मित्रों। अहींया आपणे नंबर लखी दઈએ 1 2 3 4 5 6। आ बाजू नंबर आपी दी 2 3 4 5 6। चलो पहली लाइन आ नंबर 6 × 6 એટલે કેટલા થાય? 36। પછી 5 × 5 એટલે 25, 4 × 4 એટલે 16, 3 × 3 એટલે 9, 2 × 2 એટલે 4 અને છેલ્લે વધ્યા 1 × 1 એટલે 1। આપણે આ બધાનો સરવાળો કરવાનો છે 36, 25, 16, 9, 4 અને 1 નો। चलो 16 ने 9 25, 25 ने 25 50, आ 36 4 40, 50 वत्ता 40 वत्ता 1 એટલે કેટલા થશે? 91। તો આમાં કેટલા ચોરસ હશે? કુલ 91 ચોરસ હશે। બરાબર મિત્રો। હવે ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ। આપેલા વિકલ્પોમાંથી અલગ પડતો વિકલ્પ શોધો। તો આમાંથી કયો વિકલ્પ અલગ પડે છે મિત્રો? मथुरा, कानपुर, अलाहाबाद, हरिद्वार। तो मित्रों मथुरा, कानपुर, अलाहाबाद त्रणेय उत्तर प्रदेशना शहरों से। कया राज्यना? उत्तर प्रदेश राज्यना शहरों से। ज्यारे हरिद्वार ए उत्तराखंड में आवेलू छे। कया राज्य में आवेलू छे? उत्तराखंड में। એટલે કયું અલગ પડશે? हरिद्वार। ओके। प्रश्न 4, अ विद्युत ट्रेन, ब थर्मल पावर स्टेशन, क कोळसो, ड विद्युत। आने आपणे क्रममां गोठववाना छे। पहलो क्रम कयो आवशे? तो पहला मित्रों शुं आवे? थर्मल पावर स्टेशन एटले ब। पछी थर्मल पावर स्टेशन में आपणे कोळसो लई जईए एटले कोळसो एटले कयो क्रम छे? क। कोळसानी अंदरथी शुं थाय? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न थाय एटले ड। पछी विद्युत ऊर्जा द्वारा शुं चाले? विद्युत ट्रेन चाले એટલે બ ક ડ અ। थर्मल पावर स्टेशन, कोळसो, कोळसामांथी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न थाय અને विद्युत ऊर्जा द्वारा विद्युत ट्रेन चाले। ओके। प्रश्न 5, जो 12 मार्च 2014 ना रोज बुधवार होय तो 12 मार्च 2020 ना रोज कयो वार हशे? मित्रों एकदम सरल आप्यो छे। तारीख समान, महीनो समान, खाली वर्ष बदलाय छे। तो बंने वर्षों की बादबाकी करो। 2020 मांथी 2000 जाए तो केटला वधे? 2014 जाए तो केटला वधे? 6 वधे। हवे आमां लीप वर्ष केटला ए गणतरी करी लो। 16, एक 16 लीप वर्ष, पछी 20 आवे। अहीं 20 में शुं जोवानुं? 29 तारीख गणाय छे फेब्रुआरीनी, ए ज जोवानुं। तो मार्च महीनो छे એટલે 29 तारीख गणाय એટલે 20 पण आपणो लीप वर्ष गणीशुं। એટલે કેટલા लीप वर्ष थया? 2। टोटल કેટલા થયા? 8। 8 એટલે विषम दिवस केटला? 1। तो आपणे एक वार कई तरफ जवानुं?
14 માં છીએ, 20 માં જવાનું એટલે ભવિષ્યમાં, તો બુધવાર છે તો ભવિષ્યમાં કયો વાર આવે? ગુરુવાર. તો 2020 ના રોજ કયો વાર હશે? ગુરુવાર હશે. ઓકે મિત્રો. હવે છઠ્ઠો પ્રશ્ન, જો કોઈ કૂટ ભાષામાં MOTHER મધરને 1 3 8 9 7 6 લખવામાં આવે તો HOT ને કેવી રીતે લખાય? મિત્રો અહીંયા શું છે? પ્રત્યક્ષ કોડિંગ આપેલું છે. અહીંયા જુઓ, M ને કયો ક્રમ છે? 1, O ને 3, T ને 8, H ને 9, E ને 7, R ને 6. તો HOT શબ્દ આમાંથી જ બને છે. જુઓ, HOT. તો H નો કયો ક્રમ છે? H ને સંગત કોડ 9, O ને કોડ કયો છે? 3 અને T નો કોડ 8. એટલે કેટલો જવાબ આવશે? 938. ઓકે મિત્રો, આ 6 પ્રશ્નોમાં તો ખ્યાલ આવી ગયો છે. બીજા પ્રશ્નો જે આપણે આગળ વિડીયો નિહાળતા રહો, જેની અંદર એનું સોલ્યુશન જોઈએ. 7મો પ્રશ્ન આપણે દિશાંતરનો પ્રશ્ન છે. એકદમ સરળ છે, ખાલી આકૃતિ દોરવાની છે સરળતાથી. બરાબર મિત્રો, દિશાંતરમાં જેવી આકૃતિ તમે દોરો ને એવું જ તમારું મગજ વિચારે, એટલે આકૃતિ પરફેક્ટ આવવી જોઈએ. હવે જો વાક્ય રચના શું છે? જોસેફ એક મોટા મેદાનમાં ઊભો છે. તે જ્યાં ઊભો છે ત્યાંથી પૂર્વ તરફ, માની લો કે જોસેફ અહીંયા ઊભો છે, આ એનું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે, ત્યાંથી તે પૂર્વ દિશા તરફ, તો આ ઉપર તરફ ઉત્તર, નીચે દક્ષિણ, આ બાજુ પૂર્વ, આ બાજુ કઈ થઈ? પશ્ચિમ. તો પૂર્વ તરફ, આ ચલો આ પૂર્વ તરફ કેટલું ચાલે છે? 300 મીટર. અહીં આવ્યો પૂર્વ તરફ 300 મીટર ચાલીને. હવે તે ડાબી બાજુ એટલે કઈ તરફ થશે? આમ મારો હાથ ડાબો આ બાજુ થયો એટલે ઉપર તરફ. તો ડાબી બાજુ કેટલા મીટર? 300 મીટર ચાલે છે. ત્યાંથી 90 અંશના ખૂણે વળી પાછો ફરીથી કઈ બાજુ છે? ડાબી બાજુ. 90 અંશના ખૂણે વળી 300 મીટર ચાલે છે. તો આ બાજુ, હવે હું ઉપર તરફ જાઉં છું તો મારી ડાબી બાજુ કઈ થશે? ડાબો હાથ થશે ને. તો ડાબી બાજુ કેટલા મીટર? આ 300 મીટર ફરીથી ચાલ્યો અને અહીંયા ઊભો રહ્યો. બરાબર. તો તે ચાલવાનું શરૂ કરે છે. ત્યાંથી કઈ દિશામાં કેટલા મીટર દૂર હશે? હવે અહીં જાય છે, અહીં સુધી આવ્યો છે, તો અહીંથી કઈ દિશામાં? તો પહેલી તો એના મૂળ સ્થાનથી જુઓ, તે ચાલવાનું શરૂ કર્યું એટલે આ મૂળ સ્થાનથી કઈ દિશામાં, એટલે કઈ દિશા છે? આરી ઉત્તર દિશા. અને કેટલો દૂર? તો જો આ લંબચોરસ થઈ ગયો, આ 300, તો આ પણ કેટલું હોય? 300 મીટર. તો એ કઈ દિશામાં હશે? ઉત્તર દિશામાં 300 મીટર દૂર. કઈ દિશામાં કેટલા મીટર દૂર હશે? તો ઉત્તર દિશામાં 300 મીટર દૂર હશે. ઓકે. હવે 8મો પ્રશ્ન, નાનું મોટું નક્કી કરવાનું છે. સરળ પ્રશ્ન છે. આપણે લેસ ધેન અને ગ્રેટર ધેનનો ઉપયોગ કરવાનો, એટલે વાક્ય રચના પ્રમાણે લેસ ધેન ગ્રેટર ધેનનો ઉપયોગ કર્યો તો આપણે ક્યારે ખોટું આવે નહીં. નરેશ મહેશ કરતા ઊંચો છે. ચલો, નરેશ મહેશ કરતા ઊંચો છે, તો નરેશ ગ્રેટર ધેન મહેશ, એટલે મહેશ કરતા ઊંચો થયો. પણ પરેશ જેટલો ઊંચો નથી, એટલે એનું છે કે પરેશ કરતા કેવો છે? નીચો છે. એટલે પરેશ એના કરતા ઊંચો છે, એટલે ગ્રેટર ધેન પરેશ. બીજું વાક્ય, હરેશ દક્ષેશ કરતા ઊંચો છે. આ હરેશ દક્ષેશ કરતા ઊંચો છે, જે મહેશ કરતા નીચો છે, એટલે હરીશ પાસે મહેશ કરતા તો નીચો છે. તો આ બધામાં સૌથી ઊંચું કોણ? જો દક્ષેશ કરતા ઊંચો હરેશ, હરેશ કરતા ઊંચો મહેશ, મહેશ કરતા ઊંચો નરેશ, નરેશ કરતા ઊંચો પરેશ. તો આ બધામાં સૌથી ઊંચું કોણ થશે મિત્રો? પરેશ. ઓકે. 9મો પ્રશ્ન, એક વ્યક્તિ પાસે કેટલાક કબૂતર અને કેટલાક સસલા છે. તેમના માથા ગણતા કેટલા થાય? 100. આ બધાના પગ ગણતા કેટલા થાય? 290. તો સસલા કેટલા હશે? તો એકદમ સરળ પ્રશ્ન છે મિત્રો. આપણને શું માંગ્યું છે? સસલા. તો ઓપ્શન જુઓ, આ બધી સંખ્યા સસલાઓની છે. તો ચલો હું 35 ઓપ્શન લઉં તો માથા કેટલા છે? 100. તો હવે 100 માંથી હું 35 બાદ કરું તો કેટલા વધે? 100 માંથી 30 જાય તો 70, 70 માંથી 5 જાય તો 65. તો એનો અર્થ કે સસલા 35, તો 65 શું થયા? કબૂતર થયા. તો એક સસલાના પગ કેટલા હોય? 4. તો 35 ગુણ્યા 4 કરો, 35 દુ 70 દુ 140, અને 65 દુ કેટલા થશે? એક કબૂતરને કેટલા પગ હોય? 2, એટલે 65 દુ 130. આ ટોટલ સરવાળો કરજો, કેટલો થાય? 270. તો એનો અર્થ એવો કે સસલાની સંખ્યા 35 નથી.
ટોટલ પગ કેટલા છે 290, અહીં 270 આવ્યા, તો પગની સંખ્યા વધારવાની, તો 4 પગવાળા પ્રાણીની સંખ્યા વધારવી પડે, તો એનો અર્થ કે સસલાની સંખ્યા વધારવી પડે. તો હવે આપણે 35 ની જગ્યાએ 45 લઈએ. ચલો 45 ઓપ્શન લઉં, તો સામે 100 માંથી 45 જાય તો કેટલા વધે 55. સસલા 45, કબૂતર 55. સસલાના પગ કેટલા થશે 45 દુ 90, 90 દુ 180, અને 55 દુ એક કબૂતરના 2 પગ, તો 55 કબૂતરના કેટલા 110. ટોટલ સરવાળો કરો કેટલો થયો 290 મળી ગયો પગનો. તો એનો અર્થ કે આપણો જવાબ કેટલો હશે 45. ખ્યાલ આવી ગયો. બીજા પ્રશ્નો જે આપણે આગળ જોતા રહીએ. મિત્રો આપણે આગળ પ્રશ્ન નિહાળીશું. આપેલા વિકલ્પોમાંથી જુદો પડતો વિકલ્પ શોધો. તો અહીં MA એટલે માસ્ટર ઓફ આર્ટ્સ, ME એટલે માસ્ટર ઓફ એન્જિનિયરિંગ, MCOM એટલે માસ્ટર ઓફ કોમર્સ. બરાબર, આ ત્રણેય ડિગ્રીઓ કેવી છે માસ્ટર ડિગ્રી છે, જ્યારે MBBS એ કેવી ડિગ્રી છે બેચલર ડિગ્રી છે. એટલે કયો શબ્દ જુદો પડશે MBBS. કયો શબ્દ જુદો પડે MBBS. આ બધી TY પછી થાય ગ્રેજ્યુએશન પછી, આ સીધું 12માં પછી MBBS માં એડમિશન લેવાય, એટલે એ બેચલર ડિગ્રી કહેવાય. બરોબર, એટલે એ શબ્દ જુદો પડશે. એ ગ્રેજ્યુએશન છે, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન એટલે કે માસ્ટર ગ્રેજ્યુએશન નથી. 11મો પ્રશ્ન, પક્ષી તો પાંખ, પક્ષીને ઉડવા માટે શું જરૂરી છે પાંખ. એમ માછલી, પક્ષીને ઉડવા માટે પાંખ જરૂરી. માછલી પાણીમાં શું હોય તરે, તો એને તરવા માટે શાની જરૂર પડે મીન પક્ષની. તો શું આવે મીન પક્ષ આવશે અહીંયા મિત્રો. 12મો પ્રશ્ન જોઈએ. એક ગ્રુપમાં 1200 વ્યક્તિ છે, 15 વ્યક્તિ એક મોનિટર હોય. ચલો 15 વ્યક્તિ અને મોનિટર, કેટલા મોનિટર એક હોય, તો 1200 વ્યક્તિઓએ કેટલા મોનિટર. તો અહીં કેવું પ્રમાણ છે સમપ્રમાણ થશે. વ્યક્તિ વધી તો મોનિટરની સંખ્યા વધે એટલે સમપ્રમાણ. સમપ્રમાણ એટલે કે 1200 ગુણ્યા 1 ભાગ્યા કેટલા આવશે 15. આ 15 અઠા 120 એટલે 15 ગુણ્યા 80 એટલે 1200 થાય. 15 15 જતા રહે એટલે કેટલા વધ્યા 80. તો કેટલા મોનિટર હશે 80 મોનિટર. મિત્રો એક પ્રશ્ન બાકી રહી ગયો છે વલણનો. બરોબર, એમાં થોડું કન્ફ્યુઝન જેવું છે એટલે મેં હાલ સોલ્યુશન મૂક્યું નથી. આમ મારી દ્રષ્ટિએ જવાબ 9 આવે છે, પણ તો સાચો જવાબ હું મેળવી બરોબર પછી નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર એ પ્રશ્નનો સમાવેશ કરી દઈશ. બરોબર, તો અત્યારે આ રીઝનિંગનું બધા જ પ્રશ્નોનું મેં સોલ્યુશન, એક પ્રશ્ન સિવાય બધા જ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપ્યું છે. ઓકે, તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને શેર કરજો, જેથી બીજા મિત્રોને પણ આનું સોલ્યુશન પરફેક્ટ સમજૂતી સાથે મળી રહે. ઓકે, ધન્યવાદ, થેન્ક યુ, જય ભારત.